نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم رحمت میرے غفور دی واجہ بیمار دی آواز نہیں آئی پٹھوی صاحب اج غصے چ آ گئے نے میرا ویر ناراض ہو گیا ہے میں تے پٹھوی صاحب دی ناراضگی نہیں چک سکدا میں تہاڈی ناراضگی کیویں چکا رحمان دی ناراضگی کیویں چکا میرا یار میری جان قربان ہے میں شیخو پوروں صبح چلیا فیصلہ آباد اور ساہیوال شام تو بعد حاضری لوا کے تہاڈی خدمت دے اندر رحمت میرے غفور دی واجہ بیمار دی اچھی آواز نال کہو مولانا پیر امین عابد نے مینوں انہاں نوں میرے تے غصہ سی پٹھوی اور مینوں اے دے تے بھی انہیں تقریر چھڑی کیوں ہے کل مینوں کہندا میرے سر تے پگ رکھو اگلے دن کہندا میرے سر تے ہاتھ رکھو انہیں اگر جان کے چھڈی ہے تے میں اج تو بعد لت رکھنی ہے تقریر کا انتظار کریا کرو وہ علماء کوئی عالم لیٹ ہو گیا کوئی میرے ورگا خادم لیٹ ہو گیا ہے تے انتظار کر لیا کرو تا تے میں کیا سی میں آکھیا اسے واسطے میں کیا جیڑا یار نو ستاوے او رقیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے دیلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا دائے موقع ٹائم جو نہ ویکھے او خطیب کا دائے تو مولانا پٹھوی صاحب میرے برادرم عزیزم محترم مکرم لاجواب بے مثال با کمال خطیب انہاں دا غصہ بھی ساڈے واسطے رحمت ہے اچھا اگلی گل سن لو میرے تو حالاں 1.5 سال چھوٹے نے مگر مینوں اج کہندے نا کہ تقریر تیری بعد ہی کرانی ہے پہلا سٹیج تے کن پھڑ میں کن بھی پھڑ لے اس واسطے تانوں پتہ نہیں دین دا پیار کتنا عظیم پیار ہے اور قرآن دا پیار کتنا عظیم پیار ہے اور اسلام دی محبت کتنی عظیم محبت ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ایک باری پھر آکھو ذرا پیار سے بولیں ذرا مل کے بولیں ذرا ذوق سے بولیں ذرا شوق سے بولیں رہ کے اپنے مالک کو منگ لیے سوال کر لیے مالک بڑا مہربان ہے ادعو ربکم فرمایا اپنے رب نو پکارو اپنے رب کو سوال کرو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ میری سرکار علیہ السلام فرماندے نے اللہ کو منگو یقین دے نال یقین کاملہ دے نال منگو یقین کامل دے نال منگو اللہ ضرور سنے گا مالک ساڈیاں دعاواں نو فریاداں نو ضرور سماعت فرمان گے ضرور قبول فرمان گے اللہ سن والے نے اللہ قبول فرمان والے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرے مالک دیاں رحمتاں ذرا میرے دوستو غور کرو میں تا ہی کہنا چاہنا ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے آواز نہیں آئی آمین آکھو ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے نبی پاک سانو جان نالو پیارے نے سو رب دی جہان نالو پیارے نے وہ سونے نانے نے حسن و حسین دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے اس واسطے آؤ نا
اس مالک دے کولوں فریاداں کریے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز رحمت میرے غفور دی واجاں پیمار دی رحمت پیارے ودود دی واجاں پیمار دی رحمت سونے غفور دی واجاں پیمار دی آ جاؤ گناہگاروں میں تانوں بخشا لواں میرا مالک کتنا مہربان کتنا قدردان وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا میں شارخ تو بھی قریب ہاں اس واسطے میرے دوستو آؤ اس مالک کے عرضاں کریے اشتہار چھپانا پھر اشتہار لگانا پھر بینر چھپوانے پھر کھانے پکانے پھر کرسیاں منگوانیاں پھر اسٹیج بنانا پھر علماء دے خطابات کروانے یہ ساری چیزاں دا مقصد یہ ہے مجاہد ملت مجاہد اسلام میری جند جان مولانا محمد اکرم زاہد پٹھوی صاحب اور دیگر کارکنان دی ساری کوشش اور سارے احباب دی محنت دا نتیجہ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے مالک خوش ہو جائے ساریاں چیزاں دا مقصد یہ ہے کہ رب دی رضا نصیب ہو جائے اور گل ایک اور بھی سی چونکہ میں علماء کرام دے نام پڑھے مولانا صاحب ایک نمبر دوسرے نمبر تے فلاں دا خطاب تیسرے نمبر تے فلاں دا خطاب چوتھے نمبر تے فلاں دا خطاب پانچویں نمبر تے فلاں دا خطاب اور ماشاءاللہ آخر تے مولانا میں لیکن کوئی نہ کوئی مولانا صاحب مجبوراً بچو رہ گئے نے وگرنہ تو انہوں پتہ ہے اس طرح کدی اپنے شہر دے اندر میں تے ہونی نہیں دیتا اس واسطے میں تے اپنے پروگرام دے تحت میں سوچیا جدوں تک میرا ٹائم ہے میرا اللہ میں نو پہنچا دے گا پھر بھی آئی ایم ویری ویری سوری تو میرے دوستو جڑی بات میں تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا علماء نے بیان کیتا ہے مولانا عمر صدیق صاحب ماشاءاللہ چھوٹا گوشت اور مولانا یاسین بلوچ صاحب وڈا گوشت اور مولانا بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ کھیر اور قاری محمد حنیف ربانی ماشاءاللہ ککڑ دی بریانی لیکن دوستو اس واسطے کہ میں جڑی بات کرنا چاہنا وہ نہیں آ سکے تو کوئی علیحدہ بات ہے کوئی مجبوری بن جاندی ہے میرے بھائی جان نے پہلے دس دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجبوری ہو جاندی ہے گل سنو میرے دوستو جڑا کوئی نہ ساتھی آ سکے دوست نہ آئے وہ دے بارے دعا کریا کرو ساڈا حق بندا دعا کریے سنو قرآن پاک میرے دوستو رب تعالیٰ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا میرے کو منگو میں عطا کرانگا عزت دا سوال کرو میں عطا کرانگا رزق دا سوال کرو میں عطا کرانگا شفا منگو میں عطا کرانگا ایک سارے رل کے دعا کر دیو میری درخواست دے اللہ میرے ویر پٹھوی صاحب نو مکمل شفا عطا فرما دے سارے اونچی آواز نال آمین کہو میرے دوستو قرآن پاک رب دے قرآن دا فیصلہ رب ذوالجلال فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون میرے
میرے مالک نے فرمایا کون ہے جڑا تہاڈے دکھ دور کردا ہے, کون ہے جڑا تہاڈیاں پریشانیاں دور کردا ہے. واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں ساڈا مالک کتنا مہربان ہے. رب ذوالجلال فرماندے نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اگے سننا حضرت یعقوب علیہ السلام دے الفاظ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اور ایک مقام تو انہوں سناوا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دے نے میرے پیارے حبیب اعلان فرما دیو فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سنو قرآن پاک. اور مصطفیٰ علیہ السلام نے لوکانو میں صدقے جاواں رب وال بلایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں پھر دعوت دینا چاہنا پاک پیغمبر دے بارے. پاک پیغمبر میرے تیرے پیر و مرشد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے سونیو تیری معراج میرے حبیب علیہ السلام جی تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. تیری معراج تیری معراج تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا کیا باتاں گل سن والی جے کملی والا آ گیا دور ہنیرا ہو گیا نور ہدایت چمکیا تھا تھا سویرا ہو گیا. اور مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آئے. مالکی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے, حنبلی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے, شافعی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے, حنفی کہتے ہیں ہمارا امام بڑا ہے. ہم فقیروں کا مسلک بھی سن لو, ہم فقیروں کا اعلان بھی سن لو, ہمارا عقیدہ بھی سن لو. تم نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ کہتا ہے میرا امام بڑا ہے, میرا امام بڑا ہے. پر اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم نے اس کو بڑا مانا ہے جس کو بڑا کسی انسان نے نہیں بنایا, عرش والے رحمان نے بنایا. وہ کون نے؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب نے انہوں نے بڑا بنایا, ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا. سنو قرآن پاک. لوی آواز فرق آ گیا, آواز فرق نہیں آنا چاہیے, سپیکر ہوتی رہن دو جیتے ایسے. سنو قرآن پاک رب ذوالجلال فرما دے نے فرمایا اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ دیا شانہ میرے مصطفیٰ دی عظمت دے بارے. سنو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا
अल्लाह का जिक्र सानू दसिया दसिया सानू दसिया ज़मीना आसमाना ने सोने नबी दियां उचियां शाना ने। एक बारी मिल के आखो सुभान अल्लाह। आवाज कढ़ाओ, मैं मशीन रखी नहीं नहीं एवं तेन भुलेखा है कहना इन्हां दी थोड़ी जी आवाज कढ़ाओ इहदा हिसाब ला कोई गल है करना है जी। वाकई चा छड़िया ओहदा तुसी डिजाइन नहीं वेंदे। वो बड़े प्यार नाल कह रहे इन्हां दी आवाज कढ़ाओ, इन्हां दी आवाज ते मरियम नवाज नहीं कढ़ा सकदी, इन्हां दी आवाज ते शहबाज शरीफ नहीं कढ़ा सकता, नवाज शरीफ नहीं कढ़ा सकता, जरदारी नहीं कढ़ा सकता। अगर वो इत्थे आ भी जाए ना तो उन्हें वही कहना है मैं नहीं निकाल सकता, आप ही निकालें। इस वास्ते सुनो परवानियों में जेड़ी बात करना चाहना, जेड़ी बात तुसी कर रहे हो जिन्नी को आवाज़ अल्लाह दी तौफीक नाल तुसी जनाब निकाल रहे हो उतनी ही काफ़ी अगर अल्लाह कबूल फरमा लवे। सुनो जेड़ी बात दसना चाहना वा, मालिक बड़ा मेहरबान, मालिक बड़ा कदरदान, रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने मेरे कोलों सवाल करो, मेरे कोलों मंगो, मैं तुहानू अता करा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे यार आवाज़ उठी कर यार, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे अल्फाज रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह साडे ते रहम फरमा, अल्लाह साडे ते तरस फरमा। मैं सदके जावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे अल्फाज रब्बना रब्बना, नबिया ने आख्या या रब्बे रब्बना रब्बना अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, या अल्लाह साडे ते रहम फरमा। आसमान तो आवाज आई मेरे प्यारे आदम सिर्फ तुहानू ही माफ नहीं कीता, क़यामत दियां दीवारां तक तुहाडी औलाद माफी मंगेगी, मैं माफियां देंदा रहांगा, माफ करदा रहांगा। फिर जेड़ी बोली जी कोई मर्जी पुकारे, जेड़ी बोली ओए है कोई अज साडा डिजाइन साडा फुल सुटने वाला कोई टाइम है साडे लिए अज बजरी का दापड़ा लिया के सुट होए। तो अजो फरमाओ जेड़ी बात करना चाहना मेरे दोस्तों, हर बोली नू साडा मालिक जान। अच्छा मैं तुहानू पुठवी साहब की एक करामत सुनावा। मौलाना बिनियामीन आबद साहब के खिताब के बाद लोग बहिंदे नहीं, मगर पुठवी साहब बयान फरमा रहे सन। इसे मस्जिद के खतीब साडे शहर की आन बान शान मुबल्लिगे इस्लाम खिताब कर रहे सन। एक बंदा भी नहीं गया, वाह जी ये भी मेरे यार दी करामत है। मगर ना तुहानू पता है एहो जी तकरीर के बाद कोई बहिंदा हजरत सी वकार जरा तवज्जो फरमांदे जाना है जी। मौलाना बिनियामीन आबद साहब अल्लाह जान जो पतीसा नहीं होंदा, पतीसा एडा मिठा खतीब ते जनाब ओदे बाद पुठवी साहब दा बयान तुसी बह के सुनदे सो पै। मैं जिहड़ी गल तुहानू सुना रहा रब दे फजल दे बगैर ये गल्लां सारियां ओदे फजल तो बगैर नहीं हुंदियां। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम। मालिक दा करम ते एक गल होर भी सुन लो, हर बोली मेरा मालिक बुलाण वाला, हर बोली बुलाण वाला। सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोल या दवाबी विच बोल, हिंदी विच बोल या बंगाली विच बोल, चीनी या मलाई पुर्तगाली विच बोल, बोल अंग्रेजी भावें फारसी च बोल, उर्दू सराकी या बनारसी च बोल। सारियां दी अल्लाह ही बई सारियां दी अल्लाह ही पुकार सुनदा, वारों वारी नहीं हो इको वार सुनदा। मालिक साडा किड्डा मेहरबान है। ओ कहंदा नहीं हो ठहर जाओ
कसूर वाले हो, तुसी पहला बोलो पसरूर वाले हो, खाकी नारी चुप बोलो नूर वाले हो, ना आखे नेड़े आजो दूर वाले हो, ना लैन ना की तार ना तू तकरार, ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार, ओनू जदों भी पुकारो ओनू 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 जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा, सत्तार ते गफ्फार ओ जब्बार सुनदा। साडा मालिक कितना मेहरबान। एक गल तुहानू होर भी दसां, ये तो जलसा है, मैं ते अल्लाह दी मखलूक वास्ते पता नहीं की पापड़ बेलने पैंदे ने। ऐ दिखा मैं जनाब अल्लाह उमरे ते लै गया, एक अम्मा जी ते दो बाबे ते एक मैं, चार असी जहाज तो रह गए। जहाज बड़ा काला सी, जहाज उड़ गया। असी जनाब उथे वो कदी कहन 2200 रियाल का टिकट आएगा, होर टिकट लेना पेगा। मैं कहा जी उसे टिकट ते जावांगे, सानू अल्लाह इसे टिकट ते ले जाएगा। होया कि एक बाबा जी मेरे कहने लगे, मौलवी तुसी मसले करते हो कि जान बचानी बड़ा वड्डा सवाब है, जिमें जहान बचाया। मैं जी कुरान कहंदा बाबा जी, अगर फिर बाबे ने एक सिगरट लिया देनी तो बाबा मरदा ही। जद्दा एयरपोर्ट, जद्दे दा एयरपोर्ट बड़ा वड्डा एयरपोर्ट, जिमें साडा गुजरांवाला शहर है, एडा वड्डा एयरपोर्ट जनाब। मैं उतों निकलिया, मैं बाबा जी वास्ते सिगरट ले आवां। वेख्या एक जगह ते बंदे जनाब, कोई जा रहा कोई आ रहा कोई आ रहा कोई जा रहा। मैं जाके बूहा खोलिया, विच बंदे सिगरटां पै पीन। एक बंदे ने मैं आख्या यार सिगरट चाहिदा। चिट्टा मैं सूट पाया, लाल रुमाल बन्निया, ताजा ताजा उमरा। मैनू कहना मौलवी की कहना है? मैं यार सिगरट चाहिए। मैं एक बाबा जी सिगरट जनाब पीना चाहते ने, ते लिया यार, कहना लाल है। मैं मैनू आप ला के, कहना आप ला। उन्हें वो इंजो लंप जिहा जलाया। मैं जनाब वो जिस वक्त सिगरट लाया, मैं खिंच के सूटा लाया किते जनाब बुझ ना जाए। मैं बाबा जी नू जाके दीता, उत्थे कमरे चले जाओ, उत्थे आओ जनाब जगह बनी है, जाके पी लो। बाबा जी मैनू फरमाते ने अल्लाह तेनू बार बार उमरा कराए। मैं बाबा जी अल्लाह तुहानू सिगरट छड़ाए। सारे दुआ करो भी अल्लाह सारे सिगरटां तो महफूज रखे, हुक्के तो महफूज रखे। आमीन कहो। कई बंदे हुक्के दे बड़े शौकीन हुंदे ने, कई आखदे हुक्के दे बहुत फायदे। हुक्का बंदे दा शान वधाउंदा है, जिथे झट बंदा लैके बह जावे उथे फट मेला लग जावंदा है। जिवें शमा ते होण पतंग कट्ठे, हर कोई इहदे गिरद कुरलांदा है। कट्टा चुंगदा जिस तरह मझ ताई इहनू हर कोई चुंगना चाहंदा है। अल्लाह इन सिगरटां तो बचा दे, अल्लाह हुक्के हुक्के तो बचा दे। मिल के आमीन कह दियो। आओ जड़ी बात तुहानू दसना चाहना वा, मालिक साडा कितना मेहरबान कितना कदरदान है। फरमाया मेरे को सवाल करो, मेरे को सवाल करो मैं अता करा, मेरे को मंगो मैं अता करा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब दा घर बनाया। वाहिद यारफाओ इब्रा, खामोश हो जाओ यार, ना बोलो, गल्ला ना करो। वाहिद यारफाओ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे दोस्तों अल्लाह को दुआ की थी, केड़ी दुआ? रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जमा सुनावा तो तर्जमा। मालिक कितना मेहरबान, किवें सत आसमान खलारे ने। बोलो मैनू सच्ची सच्ची गल दसिया, अगर भुख लगी जे मान ना मैं छड्ड दियां। ओ एक पिया कहंदा माशाअल्लाह माशा। एक जगह ते ना एक मौलवी तकरीर पिया करे तो वो कहना यार जे थक गए तो बस कर दें। एक बाबा कहना ये नेकी करें तो सारी उम्र ना भुलाइए। मैं चाहना वा दो गल्लां सुन लो फिर इजाजत चाहना वा। मेरे दोस्तों बात बड़ी सुनने वाली, केड़ी वाला मैं गल सुना रहा अमजद साहब।
किवें सत आसमान खलारे ने, किवें सत 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 मूदी खच 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 खच, किवें सत आसमान खलारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने, किवें सूरज दे लशकारे ने, किवें किरणन चन्न नूरान दियां, वाशाना रब रहमान दियां, वाशाना रब रहमान दिया। उची बोलो, उची बोलो, एक बारी फिर कहो। ए कहिंदा है ला इला बंदिया, नहीं रब दे कोई सिवा बंदिया, तू रब देहदार, तू रब देहदार, तू रब देहदार ते आ बंदिया। ए घड़ियां ने रब नू मनाण दियां। आओ मेरे दोस्तों, जड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना वा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मालिक कायनात ने दुआ कबूल फरमाई। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जदों कुरान पाक पढ़ना फिर तर्जमा करना बड़े वजद नाल, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। चन मेरे हुजूर मनना पैगा जरूर, कोई नहीं ओदी शानदा, मेरी अखियां दा नूर नूर नूर, मेरे दिल दा सरूर, कोई नहीं ओदी शानदा। ओदे कदमां तो पग मैं वारा, फिर भी ना हक अदाई, माँ बाप खेश कबीला सारे भैणा ते भाई, अजे लत्था नहीं चा सुन मेरे भिरा, कोई नहीं ओदी शानदार। कारी अब्दुल हफीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नात बनाई, मंसूर ने आके सुनाई, मेरे शहर गुजरांवाला वालिया सबना प्यार नाल पसंद फरमाई। मजमा बड़ा भरपूर कह रहा है, शौक नाल मंजूर, कोई नहीं ओदी शानदार। और हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं बच्चे जनती हैं ऐसे बहादुर खाल खाल, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, और उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इस वास्ते मेरे दोस्तों, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी। ते रब दा कुरान सुनो, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। केड़े मुस्तफा अलैहिस्सलाम आए जिन्हां दे बारे रब्बे कायनात ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया, रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। मेरा कुछ कमाल नहीं, ये रब का करम कि उसकी नजरों में मैं सेलेक्ट हो गया। उसका दर छोड़कर न जाऊंगा कहीं, उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया। बरसने लगी मुझ पे रहमत रब की, जब से सीरत मुस्तफा सब्जेक्ट हो गया। कि बात कर रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बात सोने नू रब ने मबूस फरमाया। ते सुनो कुरान पाक रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। केड़े मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। और एक मकाम व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और एक मकाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। तर्जुमा करा गुलशन रिसालत में एक फूल ऐसा आया है। पाक पैगंबर सलाम दी बात कर रहे हैं। गुलशन परवाने हो तड़प जाओ गुलशन रिसालत में एक फूल ऐसा आया है। अब्दुल्लाह का बेटा है आमिना का जाया है। गालियां दिन रात जिसने दी गिला सुबह शाम किया उसे भी मेरे मुर्शद ने सीने से लगाया है। अंबिया सब निराले हैं बड़े नसीबों वाले हैं। मदनी को मेरे अल्लाह ने फलकों पे बुलाया है। मेरे एक यार दा डरे कुछ आलम की कहते ने पार कुछ है कुजा आलम तरानी कुजा शान असरा कुजा दस्ते अमन कुजा नूरे अदना कुजा तूरे सीना कुजा फलके आला कुजा सैर अहमद कुजा सैर मूसा। यहाँ चरख नीली है दरिया नहीं है। अता में सखा में नेम में करम में गुलिस्ता में सहरा में जन्नत में यम में कलीसा में आतश कदा में हरम में ज़मीन पे फलक पे अरब में अजम में कहाँ आपका बोल बाला नहीं है। शान वखरा आमिना दे लाल का। एक बारी उची आवाज नाल कहो सुबहान अल्लाह। एक मैं नारा मरवान लगा तुसां जवाब देना है। नहीं भाई तू ना बोल। नारा तकबीर ताजदारे खत्मे नबूवत। उठवी साहब एक बात कर रहे सन कि मैं किसी दे बाप दा नौकर नहीं कि मैं बार बार किसी नाल राबता करा। अज दे कोल अल्लाह तकरीर करवा रहा ना इनू अल्लाह करीम ने आज़ाद रियासत की बादशाही दी है। किसी का मोहताज नहीं किया। मदीने वाले का गुलाम बनाया किसी का गुलाम नहीं बनाया। जिथे गल की है ठोक बजा के खड़का के की है। और एक घट 50 साल की तबलीग कितों 50 रुपये भी मंगे होण ते होनी मेरे को लै लो क़यामत नूं ना शिकायत करे। अगर मैं किसी जगह ते लेट हो जा ते मेरे बारे ना इंज दी गल करया करो। फिर मैं पुठवी साहब तो चूंकि मेरा यार है तुसी भी विच विच गल्लां कर लेट आए मेरा तो सबर ही है। लेट आए गड्डी लेट हो जाए तो कदी तुसी आख्या होए मैं शहीन ते नहीं बहना लेट हो गई है। अज करा करम लेट हो गई है मैं ये बहना ही नहीं। अज मैं जनाब फैसल मुवर ते नहीं बहना अज मैं डावो ते नहीं बहना। लेट क्यों हुई है? जेड़ी गड्डी लेट हो जाए उहदे ते बह जांदे हो। जेड़ा मौलवी लेट आए मर जो ओनू भी सुन लिया करो। पर तुहाडे प्यार तो भी सदके जाइए खुदा दी कसमें क्या साडी कौम दा प्यार है। साडे कौम दा प्यार इतना है। एक जलसे में एक बंदे ने बुलाया पुलिस वाले कहन लगे मौलवी मंजूर नूं ना आउण ते अजे अगर वो आया उन्होंने असी गिरफ्तार करांगे। कहंदा मौलवी जी अज आओ। पुलिस कहती है गिरफ्तार करना। मैं कोई गल नहीं मैं आ रहा। जब मैं करीब जलसे में पहुंच गया कहंदा इत्थों ही मुड़ जो। मैं कहा हुण की है? अगर वो आंदे सन जिन्हें जलसा कराया उन्होंने भी फड़ना।
میں پھر بھی اتوں پرتایا میرا یار پریشان نہ ہوئے اور میں قصور لاری اڈے باتھ میں گیا پیشاب کرنے واسطے اتنے کہ میرا دوست پولیس والا ملیا کہ نہ تیرے تے 3 مہینے دی قصور پابندی ہے میں کہا خطاب تے پابندی ہے کہ پیشاب تے بھی پابندی بھائی خدا دا خوف کرو اسی تواڈے نال اتنا پیار کرنے ہاں اسی تواڈے نال اتنا پیار کرنے ہاں میں اپنی زندگی دے اندر ایسے کئی جلسے رب نے میرے کو کروائے میں تقریر کر رہا مولانا صاحب لیٹ آئے میں کیا تقریر کر رہا مولانا صاحب لیٹ آئے میں کہا تسی بھی تقریر کرو اور ایک جلسہ مولانا صاحب لیٹ ہو گئے میں کہا تسی بھی تقریر کرو اور ایک جلسہ میں تقریر کر رہا شاعر لیٹ ہو گیا میں کہا شاعر اسلام نعت پڑھ پھر میں تقریر کرانگا میرے دوستو اے او گناہگار ہیں کسے جلسے تے 11 سال مسلسل اذانہ کئیاں کسے جلسے تے 9 سال اذانہ کسے جلسے تے 8 سال اذانہ کسے جلسے تے 7 سال اذانہ رب میرا ایڈا مہربان ہے جیڑے میرے ہتھاں میں پڑے نے او بہ کے تقریراں کر دینے میرا سونا غفور سونے حضور دے پروانے نو اج بھی گھوڑ دوڑ روڑ تے کھلار کے قرآن دی تلاوت کروا رہا ہے میرے بارے اگلے دن ایک بیلی نے نا نعرہ مار دیتا فاضلے نوجوان ایک کولو کہندا چپ کر مار ہن کوئی جوانی والی گل رہ گئی سو تے او دے نال لڑ پیا تے کہندا تینوں کی تکلیف ہے جوان ہی ہے کہ حضرات توجہ فرمانا پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں بھی پٹھوی صاحب دے جلسے دی کرامت ہے میں اپنے بھائی نو مبارک دینا وا مبارک گل سن والی جے میرے دوستو توجہ فرمایا جے میں نبی علیہ السلام دے بارے پھر کیوں نہ کہاں لوی چول آ گئے نے تے چول ہن تسی نا انج پھر ذرا توجہ نہیں رہندی جیوندے رہ تے اگلے سال پھر انشاءاللہ تے نہیں چول آ گئے اگلی گل سنو اگلی گل اے وے سارے حضرات کولوں شاہ جی دی لو جی مولانا فرما رہے نے سید صاحب دی آواز چکایت اللہ تعالیٰ فرمان دے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اور شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الم نشرح لك صدرك اندر ورفعنا وعدا اچھی آنکھو سبحان اللہ میرے بھائی جان کو چوڑاں دے ڈبے بھی پھڑ دے جاؤ تو میرے وال بھی ذرا دھیان کر دے جاؤ اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھری شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज अब्दुल अलीम यज़दानी साहब साडी जिंद जान मुजाहिद मिलत मुजाहिद इस्लाम। गल तुहानू एक सुनावा, एक जगह ते जलसा हो रहा सी, मैं 1.5 घंटा तकरीर की थी, मौलाना साहब लेट हो गए, मैं होर अद्धा घंटा तकरीर की थी, मौलाना साहब आ गए। जनाब उन्हें खिताब फरमाया, उन्हें आख्या मेरा गला बह गया, मैं उत्ते छत दे बह के रोटी पिया खांदा सा, उन्हें आख्या रोटी छड्ड दे, मौलाना साहब दा गला बह गया। मैं आके फिर 1 घंटा होर खिताब की था। मेरे दोस्तों ये कोशिश करया करो, टाइम लभया करो कि अर्श वाला रहमान राजी हो जाए। तुसी दुआ करो हाँ सारे अल्लाह साढ़े ते राजी हो जाए। ये जे आवाज नहीं आई उच्ची आखो, एक बारी फिर आखो। उंज तुहाडे प्यार तो मैं सदके जावां, तुहाडे प्यार तो हजरत पुठवी साहब इन्हां दे प्यार तो मैं सदके जावां। एक ना चौपाल दे कोल गाँव है फैसलाबाद तो अगे, एक यार है मेरा, उन्हें ना मैनू साग च मक्खन पा के ना ते जनाब खुआया, नाल तंदूर दी रोटी चोपड़ी, नाल लूणी लस्सी, जनाब चाटी भी। मैनू कहना आई खिताब करेगा, कुरान पढ़ेगा, मैनू सवाब मिलेगा। रब ने मेरी मदद फरमाई, जिवें अज अल्लाह ने मदद फरमाई है। गौर ते करो किथे शेहूपुरा फैसलाबाद साईवाल ते गुजरांवाला, हादा मिन फजले रब्बी है, मेरे मालिक दा करम है। मैं कुरान पढ़न लग पिया ते बंदियां नू उच्ची आवाज नाल कहंदा शेरे पंजाब नहीं बोलदा, मक्खन ते साग बोलदा। और खुदा जानता है ना मक्खन बोलता है, ना साग बोलता है, ना लस्सी बोलती है, ना घ्यो बोलता है, ना रोटी बोलती है, ना हलवा बोलता है, ना खीर बोलती है, ना मेरे दोस्तों ए कोरमा चूरमा बोलता है, ना जनाब फल फ्रूट बोलता है, ना केले दे सेब बोलते ने। इंसान जदों भी बोलता है रहमान दी रहमत दे नाल बोलता है, जदों भी बोलता है मदीने वाले दी मोहब्बत च बोलता है। मिलके बोलो हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात जड़ी करना चाहना सुने जरा तवज्जो फरमाया जी। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, अबू बकर इधर, उस्मान उधर, उन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। जब सब सहाबा दोजानों बैठे होंगे मजलिस में, जब मजलिस का ये आलम है, दरबार का आलम क्या होगा। दरबार का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। शान वखरा मिना दे लाल दा। और तुम मदीने वाले की बात करते हो, मैं तुम्हें मदीने वाले के एक गुलाम की बात सुनाऊं। हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, किस जगह पे धमाका हुआ और कहां से तैयारा आया और मौत रियाज में आई और कब्र बकी में बनी मदीना पाक में। लोगों अहले हदीस के खिलाफ लिखना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, फतवे लगाने छोड़ दो और अल्लामा शहीद के बारे जहरीली तहरीरें लिखने वालों शर्म करो, हया करो, इस तरह की बात न करो। मैं तुम्हें एक बात कहने लगा हूं, ना तुम एहसान इलाही ज़हीर को मदीने से निकाल सकते हो, ना मंजूर के सीने से निकाल सकते हो। अल्लाह शुहदाए अहले हदीस दे जन्नत दे दर्जात बुलंद करे। और मैं तर्जमाने मसलक अहले हदीस पुठवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला दी मौजूदगी की बात करना चाहना। हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तनवार देवा ते मनवार देवा, तनवार देवा ते मनवार देवा, मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा। मैं औलाद भैणा भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा। हबीबे खुदा तो खुदाई वार देवा, मैं सरदार जग तो जगवार देवा। सोने दे कदमा पाकां तो पगवार देवा। सारे मिलके कहो ते मेरे दो और मेरे दोस्तों सुन लो,
दिल नबी दे मैं सदके जावां तुहाडे प्यार तो इन्ना टाइम हो गया मैनू गवेड़े के बहुता टाइम नहीं तो एक तो जरूर बज गया होएगा एक तो भी शायद गल अगे चली गई 1:15 हो गया होना हो सकता है 1:30 के करीब की टाइम है 2 अगली गल हुण सुन लो जे 2 बजे ने ते हदीस पाक सुन लो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तरक्तो फीकुम अमरैन मैं तुहाडे विच 2 चीज़ां छड़ के जा रहा मैं अपने शहर गुजरांवाला दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम दा फरमान मंसूर सुना रहा रात दे 2 बजे दे करीब सुना रहा है मेरी सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं 2 चीज़ां छड़ के जा रहा ना 1 ना 3 ना 5 ना 7 ना 9 ना 11 ना 13 ना 15 ना 17 ना 19 ना 21 ना 23 ना 25 ना 27 ना 29 ना 31 मदीने वाले दी हर गल सच्ची और बच चले ने 2 नबी पाक ने चीज़ां दितियां 2 एक कुरान एक नबी पाक दा फरमान सोने ने फरमाया चीज़ां 2 जरदारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जरदारी साहब नवाज साहब शहबाज साहब इमरान साहब शेख रशीद साहब चीज़ां नबी अलैहिस्सलाम ने दसियां 2 भावें पिट ते भावें रो चीज़ां 2 उच्ची आखो सुबहान अल्लाह फिर आखो ते जेड़ा भज भज कुरान हदीस छड़ के जाए ना ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ फिर मैं कहना चाहना चीज़ां 2 जेड़ा कुरान दी छड़ के लामे जाए इंजिए जिमें मज छड़ के संडा ना चो चीज़ां 2 और अगर किसी आकड़ बहाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे सुनो जब तक मैं किए जब तक मैं खाए जब तक जमीन जब तक जमाए जब तक वो समादा निजाम कायम ते दम रहेगा गुलस्ताना च गुलने चमनस्ताना फुलने बुलबुला चहक दिया ने कलियां महक दिया ने जब तक मशरक है जब तक मगरब है जब तक शुमाल है जब तक जुनूब है ऐलान करते रहेंगे रब ऐलान करवाना रहेगा हमारी निजात के लिए 2 चीजें काफी हैं एक अर्श वाले का कुरान है एक मोहम्मद अरबी का फरमान है और यही अहले हदीस का पूरी दुनिया में पैगाम है सारे मिलके आखो इंशाअल्लाह एक बारी फिर आखो इंशाअल्लाह इस वास्ते मेरे दोस्तों मैं बात करना चाहना वहाँ नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दे बारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी प्यारी जुबान मेरे सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं सोना एहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह जिन्हों नबी दी नहीं होब गया गुमराही विच खुब ओदा बेड़ा गया डुब बनने लगदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं तुहाडे चो कोई बाबा जिन्हों कोई ज्यादा भुख लगी होवे ओए ना कवे भुख बड़ी लगी है तू मौलवी छड्डदा ही नहीं